साडियां मंगां पूरियां करो। लोक एकता जिंदाबाद। साथियों नारे प्रधान जी का ज्यादा जोर लगी जाता है। इथों 7% बंदे हाथ चकते हैं, बाकी के इन्ने थक गए हैं कि वो हाथ नहीं चकना पता भी है उन्होंने मुश्किल हो गया। क्योंकि मैं इस वीडियो मारी थी, मैनू कह नहीं थी पा हो गया इशारा करके भी आ सारे साथी वो तो तक दो चार जो साथी हाथ चकते हैं केड़ियां मंगां केड़ी लड़ाई अजे लड़ी जाती है। कुछ एक साथी लड़ी जाते हैं। मैं तो इस तो हैरान और जिला कमेटी का ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੇਵਾਨ और लीडर पिंड सारे ने फिर फतेह बोलना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों मैनू देखो मैं चाहना भी साडा समा जो बहुत घट लगे पर मैनू समझ नहीं आ रही कि असी इतने 7:30 बजे आए सवेर के असी सवेर का जो ब्रेकफास्ट है उस एक फिल्टर पानी पी लेते हैं बार बार के सब पता लगता। साथियों ये सानू कितने लड़ाई लड़नी पैगी फिर असी की करांगे। असी जेडी इत्थे कमेटी बैठी है वो कोई पर्सनल काम तो नहीं किसी का तुहाडा सारे का ये साडा सारा का फर्ज बनता कि असी साथ देइए। जिन्ने भी साथी बैठे आ वो नहीं उठ के गए मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करता पर बेनती करता भी साडे विच MLA साहब आए आ उन्होंने नाल होर भी लोग आए थे लेकिन उन्होंने विचों एक आवाज़ आई है भी बड़ी लिखी आवाज़ भी इन्ना मतलब असीं आपदे किते वास्ते आए हैं असीं किसी के वास्ते नहीं आए। मेरा पर्सनल काम है तुहाडा एक एक बंदे का पर्सनल काम है जथेबंदी का जिहड़ा काम है वो साडा नहींगा तुहाडा भी है ठीक है। तुसीं सानूं जिम्मेवारी दित्ती है असीं निभा रहे हैं पर ये माहौल है जिहड़ा कि विआह तो भी बड़ा हो जाता है। विआह के विच आपां सोच रहे हैं भी कोई गल नहीं इत्थे प्रोटोकॉल बनिया हुआ है मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता क्योंकि जिहड़ा इत्थे फैसला होया उस फैसले के मुताबिक चलना पैंदा। बहुत साथी है गुस्सा कर लेंदे सानूं इतना नहीं बोलने दिता जां सानूं टाइम नहीं दिता। साथियों असीं देख रहे हैं भी अपने कोल समा जिहड़ा बहुत घट सी क्योंकि साथियों की मंग सी भी सानूं एक जनरल मीटिंग चाहिए है। जनरल मीटिंग के वेले तुसीं सानूं 10 तरीक की साडी फाइनल होई सी 10 तरीक मार्च की ते अज तुसीं देख लो कि लोग ने साडे रोज दे फोन मंगदे इस काम पिछे असीं आए हैं 4-4 5-5 पैलेस देखे है कोई खर्चा नहीं काम असीं छड्ड के आए हैं वो किहदे खातर आए हैं तुहाडे वास्ते क्योंकि तुहानूं कोई प्रॉब्लम मुश्किल ना आवे जे कोई थोड़ी बहुती आती है तो वो एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो मैं ये इस गलों वादा होया मैं साथी को बेनती करना कि तो सानू एक चीज़ का जरूर संकोच करना चाहिए असं आपके काम वास्ते आए हैं असं इसे खाण नहीं आए ठीक है टाइम लगता है वो वास्ते थोड़ा अरेंजमेंट भी किया होया आप सारे ने खाना है कोई गल नहीं पर बेनती है भी कुछ थोड़ा जिहा आपां संकोच कर लेना चाहिए क्योंकि जेडे इत्थे 15-20 मिनट खराब हो तुहाडे होए। तो मैं धन्यवाद करना ब्लॉक बठिंडा क्योंकि इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है और साडी जिला कमेटी के अहुदेदार साहबान इन्हां दा जिन्हां भी अरेंजमेंट किया इन्होंने कोशिश की है पर उहदे विच वो साथी इदां दे हुंदे है भी जिहड़े इस चीज़ नूं चाहुंदे हैं भी आपां नाल काम करना है खाना ते चाह पीनी लेकिन असीं इत्थे अज सिस्टम ला के कुछ आए हैं कि असीं को सेफ्टी जाइए जो साडा टाइमिंग खराब हो गया ये सानूं एक घंटा लेट खाना मिलूगा तो कोई गल नहीं होगी। तो मैं बेनती करदा भी इन्हां गल्लां नूं बहुत ध्यान रखो ताकि असीं अगे अपना जिहड़ा काम है बहुत बढ़िया लगे असीं सीखना है इस बार इत्थे किसी ने की बोलिया हुण तुसीं देखो अपने कोल साहब आए हैं उन्होंने सारे अपने बारे सारे दस्सिया कि किसी जिन्हां ने पिंडां विच काम करदे काम करदे हवा दी हिम्मत है
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਹੈ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣ ਲਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਲੈਬ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਮਸ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 400-500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਟੈਨੋ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਫਸਾ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਪੇੜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
बाकी साथियों काफ़ी सारिया गल्लां जिहड़ियां हो चुकियां लास्ट में मैनूं पता हो साथियों के पेटां दे विच चूहे नच रहे हैं तो मैं ये गल कहना चाहना भी अरेंजमेंट है जिहड़ा साडा वो 600 बंदे का सीगा लेकिन मेरे हिसाब नाल उसके करीब साथियों ने जो मतलब इतने अरेंजमेंट कुछ बाहरों आए थे क्योंकि एमएलए साहब नाल भी आए थे कुछ होर साथियों ने खाना जो खाधा गया या किसी चलो जो खा गया कोई अपने लिए भी क्यों खा के गए लेकिन असी बार बार इसे करके पुछते थे किन्ने मैंबर थोड़े आ सकते हैं किन्ने मैंबर नहीं आ सकते सानू दस्या जाए उस हिसाब नाल जो अपना अरेंजमेंट होंदा तो घाटा कमियां रह जानियां ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।